preview of yesterday's class. If we continue today, so you have already know about the transistor. It is basically two PN junction connected base to base. ঠিক আছে, এবং there are three sections. One is emitter, another is base, and one is collector. So the function of the emitter is to supply the charge carrier, and the base is lightly doped, intentionally lightly doped, because our intention is to pass all the charge carriers that supplied by the emitter to the collector. So basically this base section is lightly doped, okay, and the collector section is the largest section of this out of these three sections. And the transistor action is something like that. The construction is something like that. We make the emitter base junction forward bias and the collector base junction reverse bias. That means there is a low resistive path in the input circuit and high resistive path in the output circuit. So as the base is lightly doped, so almost 5% or less than 5% charge carrier actually constitute the base current. So base current is comparatively very small as compared to the emitter and collector current. So as it is very small, so it is normally considered that actually the total almost all the emitter currents or emitter carriers actually reach the collector. So the emitter current is approximately equals to the collector current. Okay, and the transistor equation is that emitter current is equal to the base current plus collector current. So these are some of the factors we discussed. We also explained the working principle of PNP and NPN transistor yesterday. So these are the electronic symbols of PNP transistor, and we also known about how to rectify transistor, how works as an amplifier, how it increase the strength of a weak signal. So you know that as the current is almost constant in a transistor, that means the almost the same current flows to the collector from emitter to collector as the base section is very thin. So what we actually do, we apply a weak signal, and this is the biasing voltage. This voltage is such that it keeps this input circuit always forward bias. And we also apply a reverse biasing here to keep this output circuit always reverse bias. So a weak signal that you have to supply in the input circuit appears as a large signal. That means the voltage becomes amplified. So you see the enlarged view of this signal. In this way, the signal is amplified by using the transistor. So this may be an important question for your exam. Then as we know that there are three terminals, and so one terminals we make in every connection, one terminal common and other two terminals. So this is the input circuit, this is the output circuit, this is the common base configurations, this is the NPN transistor, this is the NPN transistor, and this is the PNP transistor. So we also yesterday we also find the current amplification factors. You know that the current amplification factor is the ratio of the output current to the input current. So we actually find the output current, collector current, and the emitter current is the input current. So this ratio is called the current amplification factor, and the current amplification factor is less than unity, almost it of the order from 0.9 to 0.99. That is almost unity. That means almost the same current, the emitter current and the collector current almost same, are equal. So this is the current. This is the expression for the collector current. You know that in case of the collector current,
there is then almost there is then the emitter current almost close to the collector current, but despite this current that is provided by the emitter, there is another current that is flows due to the minority carriers, as this is the reverse bias. So for minority carriers, this becomes the forward bias. So there is a leakage current that flows in addition to the emitter current. So this is the part of the emitter current that flows to the collector. This is alpha I. Alpha is the amplification factor. And this is the I leakage. This is flows when the emitter is open. That means you are not applying any voltage in the emitter input circuit, but you are still getting a current in the collector section due to the minority carriers. This current is called the leakage current. So this is the two sections of the collector. So that's why we always use the collector current IC equals to alpha I plus I leakage. So as the emitter is open in the case of the leakage current, so we can also express this as ICBO. এটা This একটু means বেঁধে the দিয়েন তো, collector base যেটা current বলতো when যেটা। the emitter is open. Collector base current when the emitter is open. So from this equation, we get an expression for the collector current, and this is the alpha 1 minus alpha IB. That means the base current plus the ICBO. That means this is the collector base current when the emitter is open, divided by 1 minus alpha. So this is the expression for the collector current. So we also explain some of the basic mathematics. This is the problems related to the amplifications of the signal. This is the performed by the transistor, and these are some of the mathematics, basic mathematics you have already done. I think you have already understood this type of mathematics. So this is the input characteristics of common base configurations. So you have learned that the emitter current increases rapidly with a small increase in emitter base voltage. That means it is very negligibly স্যার dependent on স্যার emitter base voltage. স্যার হ্যাঁ বলো, আপনার কোথায় মাইকটা মনে হয় একটু ডিস্টার্ব করছে স্যার, ওখান থেকে অনেক কথা বেশি শোনা নয়েজ যাচ্ছে আসতেছে না স্যার। রে? স্যার কথা শোনা যাচ্ছিল, বাট মানে একটা নয়েজ আসছিল স্যার। ও নয়েস হলো তোমার এই যে পাশে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, ওই যে আজকে 21শে ফেব্রুয়ারির যে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম, আচ্ছা স্যার। আমার রুমের পাশেই তোমার এই প্রোগ্রামের না মঞ্চস্থল, স্যার, বুঝছো? ওগুলোর কিছু আওয়াজ আসতেছে না স্যার, একটা সমস্যা আওয়াজ আসতেছে স্যার। শোষো আওয়াজ আসতেছে, ওইটা হলো ফ্যানের আওয়াজ, বন্ধ করে দিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, এখন ঠিক আছে, আওয়াজ নেই। এখন ঠিক আছে না? এখন ঠিক আছে। তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে এটা হলো ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ট্রানজিস্টার ইন দ্য কমন in the common base configurations. So what you have understood that this is the emitter current. So the emitter current is almost independent of the base collector স্যার base এই মিটার কারেন্ট বলতে কোনটাকে voltage. বলতেছেন এখানে চিত্রের মধ্যে, কোনটাকে বলতেছেন যে স্যার? ইনপুট কারেন্ট, ইনপুট ইনপুট কারেন্ট। যেটা আমরা ইনপুট দিচ্ছি, হ্যাঁ, কমন বেস আচ্ছা কনফিগারেশনে স্যার, আপনি আমরা কি শিট ইমিটার। চেঞ্জ করছেন? 49 নাম্বার পেজে আছেন না স্যার? এখন আমরা ফর্টি কোন নাইন পেজে আছি রে? স্যার, এখানে 49 দেখাচ্ছে, ডিসি লোড লাইন। না না, তাহলে তোমরা এই তো জন্যই তো তাহলে স্যার তো আমি মানে একটু বেগ হয়ে গেছি, কি রে স্যার এগুলো কি পড়াচ্ছে, পাচ্ছি না কেন। হ্যাঁ, তার মানে সিপিইউ চেঞ্জ হচ্ছে না রে, না? হ্যাঁ স্যার, এখনো চেঞ্জ হয়নি। স্যার ও, এটা জাস্ট শেয়ারটা অফ করে আবার অন করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে স্যার। দিচ্ছি, আবার এন্টায়ার দিচ্ছি। স্ক্রিন দিলে স্যার ঠিক হয়ে যাবে। এই যে দেখো, এখন আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হলো ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ট্রানজিস্টার ইন দ্য কমন বেস কনফিগারেশন। সো দ্য input current is the emitter current, and we are changing this emitter current with respect to the emitter base voltage. So the emitter current increases rapidly with a small increase. It increases actually rapidly. So with a small increase in emitter base voltage, so emitter current is almost independent of the collector base voltage. দেখো, almost independent. Yeah, almost independent. So this is the input characteristics. Okay.
So this is the output characteristics. So in the case of the output characteristics, we get that the collector current is fully dependent on the emitter current. It not depending on the collector base voltage. It depends on the collector base voltage for small voltage region from 0 to 1 volt, 0 to 1 volt, okay, 0 to 1 volt. Otherwise, actually, the emitter current actually controls the collector current. Okay, so it not depending on the collector base voltage. Only for small voltage region, there is a minority charge carriers that actually flows the collector current, very small current. So that's why there is a small change here. But whenever the barrier is reduced, the base collect emitter base junction and the collector base junction is fully reduced, then actually the emitter current controls the collector currents here. So this is the output characteristics. And this is the common emitter configurations. So now we move to the common emitter configurations. In that case, the input circuit input is the base, and the output is the collector current. So the ratio of the collector current to the base current is called the base current amplification factors. So base current amplification factor is the ratio of the collector current to the base current. So you already know that the ratio of the base current to collector current is very large. Base current is around less than 5%, and the collector current is more than 95%. So almost 20. So the ratio is almost 20. So the beta is greater than usually greater than 20. So then we establish a relation. I also tell you that this relation is very important, alpha and beta, the relationship between current amplification factor and base current amplification factor. Please we note that it is very an important question, the relationship between alpha and beta. So we actually derive an equation and we get the final equation such like that: beta equals to alpha divided by 1 minus alpha. So this is the last class. So again, we also derive an expression for the collector current in the case of common emitter configuration, and we get that in the similar way we proceed that the collector current is the portion of the emitter current plus the portion of the current that when the emitter is open. And we actually, this is the leakage current, and we abbreviated this as ICBO. That means collector base current when emitter is open. So whenever you just modify this, and you get the equation IC equals to alpha 1 minus alpha IB plus 1 by 1 minus alpha ICBO. So this is the same, just you change the abbreviations, as now the input circuit is the base. In the previous case, the input circuit is actually controlled by the collector, and this configuration was the common base configuration, but now it's the common emitter configuration. So the base current, that means the base, if we open the base current, open the input circuit, then this term will change. So then this will be called the ICEO. That means this is the collector emitter current when the base is open, as the base is now in the input circuit section. So this is the final equation we get last class. We get IC equals to beta IV plus ICEO. So I think it's not too hard. We actually discussed the basic equations, fundamental things about these sections. We also perform some mathematical problems on this theory, and I think there will be you have no problem until this is the output characteristics. So again the collector current is fully depending on the base current. That means this is the
base current, you change in the base current and you get the collector current. Well, of course the base current is of very small, of the order of microampere, and on the other way you get the collector current of the order of milliampere. So this is the common collector configurations. This is, and you get the current amplification factor gamma, current amplification factor gamma. So this is the equation we derived for the relationship between gamma and alpha, and we get that gamma equals to 1 by 1 minus alpha. So please uh, have a note that you may have to answer a question to establish the relationship between alpha and beta, or alpha, beta, and gamma. Okay, so be careful about that question answer. So now today, this is the new topics. Today we will start a new topics. Okay, let's start. So this is the DC load line. DC load line. So what is the DC load line? So actually we get the output in case of common emitter configurations. We have shown you here. So we have a common emitter configurations of NPN transistor circuit where no signal is applied. So আমরা কোনো সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করছি না, এবং এখানে আমরা একটা কমন ইমিটার কনফিগারেশন ইউজ করছি। তো দেখো এটা ইনপুট সার্কিট, এখানে এটা হলো বেস কারেন্ট, এটা যেহেতু কমন ইমিটার সেহেতু ইমিটার সেকশন এখানে, এবং এখানে হলো কালেক্টর সেকশন। এটা হলো আউটপুট সার্কিট, এটা হলো ইনপুট সার্কিট। নর্মালি আমরা বায়াস ভোল্টেজ নর্মালি বায়াসিং করেছি, কিন্তু কোনো সিগন্যাল, কোনো অ্যাপ্লিকেশন, এখনো কোনো কিছু আমি অ্যাপ্লাই করি নাই। এই অবস্থায় ঠিক আছে আমরা লোড লাইন ক্যালকুলেট করি, ঠিক আছে, লোড লাইন ক্যালকুলেট করি, ডিসি লোড লাইন ক্যালকুলেট করি। সো দ্যাটফোর হ্যাঁ, এখানে আমরা বলেছি যে হোয়ার নো সার্কিট ইজ অ্যাপ্লাইড, নো সিগন্যাল ইজ অ্যাপ্লাইড, দ্যাটফোর দিস ডিসি কন্ডিশন প্রিভেলস ইন দ্য সার্কিট। যেহেতু আমরা ডিসি বায়াসিং করেছি, আমরা যেখানে যে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছি এখানে শুধু ডিসি অ্যাপ্লাই করেছি, কোনো এসি সিগন্যাল এখানে অ্যাপ্লাই করি নাই। তো এই ডিসি কন্ডিশনটা এই সার্কিটে আছে। তো এই অবস্থায় আমরা যেটা লিখতে পারি, দ্য ভ্যালু অফ দ্য কালেক্টর বেস কালেক্টর ইমিটার ভোল্টেজ ভিসিই, ঠিক আছে, এটাকে কিভাবে লিখতে পারি রে? ভিসিই কে কিভাবে লিখতে পারি? স্যার বুঝি নাই। এই যে বিসি আমরা লিখেছি, এই যে ইকুয়েশনটা লিখেছি, বিসি ইকুয়ালস টু বিসিসি মাইনাস আইসিআরসি, এটা কিভাবে লিখেছি রে? স্যার এটা ওই কার্শফস লর আন্ডারে আর কি। ভেরি গুড। কার্শফস লটা কি রে বাবা? একটু কার্শফস বলো তো। লটা আসলে পুরা মনে নাই, বাট এটা যে কার্শফস ল এটা মনে আছে স্যার আমার থেকে, ওই এটা কারেন্ট এটা ডিভাইডার। সাপোজ ধরো এখানে এটা আমি যেখানে সার্কিট দেখাইলাম, এখানে এটা হলো বিসিসি না, এটা হলো কালেক্টর কালেক্টর ইমিটার সেকশনের যে বায়াসিং ভোল্টেজ, কতটা বুঝেছো? ইয়েস স্যার। এখানে যে সাপ্লাই ভোল্টেজটা আমরা দিয়েছি এটার কিছু অংশ ড্রপ হবে এখানে, ঠিক আছে। জি স্যার। তাহলে এই যে বিসি এর মান হবে এখানে যে পটেনশিয়ালটা, ঠিক আছে, বিসি দ্যাট মিন্স কালেক্টর ইমিটার সেকশনের যে ভোল্টেজটা, সেটার মান হবে আমাদের যে সাপ্লাই ভোল্টেজ, সেখান থেকে এই লোডের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা আমরা ইউটিলাইজ করেছি এটা বাদ দিলে যেটা থাকবে এটা হলো বিসিই। কতটা মনে থাকবে? স্যার এখানে মূলত ভোল্টেজ ড্রপের কারণে ভিসিটা আসতেছে এরকম। হ্যাঁ, কারণ কারশ্যাফটের ভোল্টেজ লটা কি ছিল রে? কারশ্যাফটের ভোল্টেজ লটা ছিল, ঠিক আছে, তার মানে আমরা যখন কোনো সার্কিটে কোনো বদ্ধ বর্তনীতে পটেনশিয়াল অ্যাপ্লাই করব, তার কিছু অংশ কি তার যে সাপ্লাই ভোল্টেজটা যেটা দিব কোনো সার্কিটে, জি সেটা স্যার। ইন্ডিভিজুয়াল ড্রপ গুলার যোগফলে সমান হবে, জি। ঠিক আছে না? জি। দ্যাট মিনস ইন্ডিভিজুয়াল ড্রপ গুলা যোগ করলে সেই সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান হবে। এটাই তো কারশ্যাফটের লুপ থিওরিটা ছিল, জি। ঠিক আছে না? তাহলে এখানে আমরা যে যে যেটা দিয়েছি, যে সাপ্লাইটা বা যে বায়াসিং ভোল্টেজটা এখানে দিয়েছি, সেটা কিছুটা ব্যয় হবে এই লোডের এগেনস্টে, এখানে রেজিস্টার আছে, লোডের এগেনস্টে ব্যয় হবে। আর বাকিটা ব্যয় হবে কি, এই যে জাংশন আছে,
কালেক্টর এবং ইমিটারের মধ্যে যে জাংশন আছে সেই জাংশনের এগেইনস্টে ব্যয় হবে। কথাটা বুঝেছো? জি। তাহলে পটেনশিয়াল ডিভাইডারের রুলস অনুযায়ী এই সাপ্লাই ভোল্টেজটা ইজ ইকুয়ালস টু দা কি সামেশন অফ ড্রপস। তাহলে এখানে ড্রপ হচ্ছে কয়টা? স্যার দুইটা। দুইটা। একটা এই আরসির এগেইনস্টে, আরসিতে আরেকটা হয়েছে এই লোড যে কি আছে কালেক্টর এবং কালেক্টর ইমিটার সেকশন ইমিটার যেটা আছে বেস, ওখানে একবার। ওইটা হ্যাঁ ওই 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 যে বেরিয়ার আছে ওই বেরিয়ার এগেনস্টে আরেকটা ড্রপ হয়েছে। তাহলে দুইটা বেরিয়ার ড্রপ যদি আমরা দুইটা ড্রপ যদি আমরা যোগ করি তাহলে এটা হবে বিসিসি সমান। তাহলে আমরা সরাসরি যদি লিখি বিসিসি ইকুয়ালস টু কি আইসি আরসি প্লাস বিসি, তাহলে বিসি ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি? বিসি ইকুয়ালস টু হ্যাঁ, কি বিসিসি বিসি ইকুয়ালস টু বিসিসি মাইনাস আরসি মাইনাস আরসি। আইসিআরসি। হ্যাঁ, এখানে ঠিক মানে আছে, মনে আইসি, থাকবে আইসি হচ্ছে স্যার একটা আইসির মধ্যে হচ্ছে কালেক্টর ওই কারেন্ট। কালেক্টর কারেন্ট, যেটা হচ্ছে যে ওই ইমিটার এবং মানে বেজের মধ্যে যে ড্রপ হয়েছে, তারপরে আরসির মধ্যে একটা ড্রপ, এই দুইটা ড্রপটাকে মানে আমি মাইনাস এই করছি। সার্কিটের কারেন্ট হচ্ছে কালেক্টরের কারেন্টই হচ্ছে আইসি। কতটা হ্যাঁ বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। এবং সেখানে আইসি কারেন্টটা ফ্লো করতে হলে যে আমাদের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যেটা আমরা বায়াসিং ভোল্টেজ এখানে প্রোভাইড করেছি, ইয়েস স্যার। সেটা সেটা তো কোনো না কোনো জায়গায় ড্রপ করাতে হবে। সেখানে জি। ড্রপ করাতে গিয়ে আমাদের কোন কোন জায়গায় ড্রপ করাতে হবে? আমরা একবার হচ্ছে যে যদি কোনো রোড। সার্কিটে ধরো তুমি লোড দিলা, ভোল্টেজ দিলা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কিন্তু ভোল্টেজটা যদি তুমি কোনো জায়গায় ইউজ না করো তাহলে সার্কিট পুড়ে যাবে না? ইয়েস স্যার। পুড়ে যাবে। এখন আমার যে পিএনপি ট্রানজিস্টর বা এনপিএন ট্রানজিস্টর, ওইখানে বায়াস আছে কয়টা? বেরিয়ার বায়াস আছে কয়টা? দুইটা। দুইটা। এখানে একটা হচ্ছে দুইটা পিএন ইমিটার। জাংশন না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিন। একটা ইমিটার বেস, একটা আর একটা ইমিটার হচ্ছে যে বেস আর একটা কালেক্টর হলো বেস। কালেক্টর বেস। হ্যাঁ ঠিক স্যার। আছে, এটা কমন কমন বেজের ক্ষেত্রে। আবার কমন ইমিটারের ক্ষেত্রে কি বেস ইমিটার আর আর একটা হচ্ছে বেস কালেক্টর। হলো কালেক্টর ইমিটার। কালেক্টর ইমিটার। কথাটা বুঝেছো না? বেস বেস ইমিটার আর একটা হলো কালেক্টর ইমিটার যদি কমন কালেক্টর ইমিটার ইমিটার। হয়। ইয়েস স্যার। ঠিক বুঝছি আছে, স্যার। এখানে আমরা কমন ইমিটার কনসিডার করছি, কমন ইমিটার কনসিডার জি। করছি, সবাই শুনো কিন্তু এখানে কমন ইমিটার কনসিডার করছি। সেক্ষেত্রে তাইলে এখানে যে টোটাল ভোল্টেজটা দিয়েছি সেটা কিছুটা আমাদের এই কালেক্টর ইমিটার জাংশনের ক্ষেত্রে ইউজ হবে যেটা এখানে আছে, আর বাকিটা ড্রপ করাবো আমরা এই লোডের এগেনস্টে, যাতে এই টোটাল বায়াসিং ভোল্টেজটা টোটাল সার্কিটে ইউটিলাইজ করতে পারি, অ্যাক্টিভেটেড করতে পারি। কথাটা বুঝেছো? যদি অ্যাক্টিভেটেড না করতে পারি তাহলে সার্কিট পুড়ে যাবে। কথাটা ক্লিয়ার? জি। সেজন্য আমরা লোড দেই, এই যে লোড রেজিস্টর দেই, যাতে যেহেতু এটা হাই রেজিস্টিভ পাথ, এখানে একটা কি উচ্চ মানের রোধক দেওয়া হয় যাতে এই লোডটা এখানে ম্যাক্সিমাম টুকু এখানে কি হয়ে যায়, ড্রপ হয়ে যায়, আর বাকিটুকু এই এই যে বেরিয়ার যেটা আছে বেরিয়ারকে ঠিক আছে রিডিউস করতে পারে। মনে থাকবে? জি স্যার। ওকে, তাহলে ওই যে এখন টাইমের স্বল্পতা আসবে। আমরা আরো কিছুক্ষণ নেওয়ার পরে ঠিক আছে আবার শুরু করব আর কি। তো দেখো তাহলে এই অবস্থায়, দেখো এই অবস্থায় তাহলে আমরা যদি লোড লাইন টানি, যেমন এটা দেখিয়েছে হলো ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সরি আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এটা হলো কালেক্টর কারেন্ট এবং এটা হলো বিসি, যে কিছুক্ষণ আগে যে আমরা দেখাইলাম আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মনে আছে? আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিছুক্ষণ আগে দেখাইলাম। ইয়েস স্যার। ওই তো স্যার একটা তাহলে চিত্রের মধ্যে দেখাইছিলেন স্যার, আলাদা একটা হ্যাঁ শীটের হ্যাঁ, মধ্যে। ওই যে কিছুক্ষণ আগে দেখাইলাম, এই যে এখানে দেখাইলাম, এই যে দেখাইলাম কালেক্টর কারেন্ট, দেখছো? এই যে কালেক্টর কারেন্ট, হ্যাঁ, চেঞ্জেস উইথ দা কি collector emitter voltage, and we have already shown that it not actually it is not depending on the collector emitter voltage, it depends on the base current. So although the base current is very low of the order of microampere, but still we are changing the collector current depending on the base, because now the input circuit is the base circuit. This is a common emitter configuration. মনে রাখবা। এখন দেখো তাহলে এখানে লোড লাইন যখন আমরা টানবো, লোড লাইন আমরা মূলত কিভাবে টানি? ডিসি লোড লাইন, দ্যাট মিনস আমরা এটার অপারেটিং ভোল্টেজ, দ্যাট মিনস একটা একটা যখন তুমি একটা ট্রানজিস্টরকে কোনো সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করবা না,
তখন তার অপারেটিং ভোল্টেজটা কি লেভেলে থাকে বা অপারেটিং কারেন্টটা কি লেভেলে থাকে। কথাটা বুঝেছো? এটার বেসিসে মূলত আমরা ট্রানজিস্টরের মধ্যে কি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করি। ট্রানজিস্টরের মধ্যে সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করার আগে তার অপারেটিং ভোল্টেজ কতটা বুঝেছো এবং অপারেটিং কারেন্টের রেটিং দেখতে হয়। ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স কিউ পয়েন্ট দেখতে হয়, যেটাকে বলে কিউ পয়েন্ট। তো কিউ পয়েন্টটা মূলত কিভাবে করতে হয় এটাই আমি এখন বুঝাবো। তো আমরা কি করেছি তাহলে আমরা দেখেছি যে এখানে দেখো কালেক্টর কারেন্ট এবং কি কালেক্টর ইমিটার ভোল্টেজের মধ্যে গ্রাফ দেখিয়েছি। এখন এই যে একটা স্ক্রিনটা, এই লোড লাইনটা, এই যে গ্রাফকে, এই যে আমাদের যে আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর যে গ্রাফকে, ঠিক আছে, যে পয়েন্ট ইন্টারসেপ্ট করেছে সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় ওই কারেন্টের জন্য এটার কিউ পয়েন্ট। কথাটা বুঝেছো? যেমন এখানে ইন্টারসেপ্ট করছে এই কার্ভকে, এটাকে বলা হয় কিউ পয়েন্ট। ওকে, তো আমরা যদি যেটা পেয়েছি সেখানে যদি আমরা কালেক্টর, when the collector current IC is 0 then collector emitter voltage is maximum and it is equal to VCC। এটা কি বুঝাইছে রে? স্যার বুঝি নাই। বলো তো কি বুঝাইছে এটা? যখন কালেক্টর কারেন্ট জিরো, ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার। যখন কালেক্টর কারেন্ট জিরো, এখন কালেক্টর কারেন্ট এখানে জিরো, তাহলে বিসি ইকুয়ালস টু কি? স্যার বিসি জিরো আসবে স্যার। কেন জিরো আসবে? এখানে স্যার কালেক্টর কালেক্টর কারেন্ট যদি কারেন্ট জিরো জিরো না স্যার? হয়, কালেক্টর কারেন্ট যদি জিরো হয় তাহলে এই পার্ট তাহলে জিরো হবে। পুরা পার্টটা স্যার জিরো হবে না? পুরো পার্ট কিভাবে জিরো হবে? ও স্যার, এটা তো বিসিসি বিসিসি বলতে মাইনাস স্যার আইসি আইসি। আরসি। ও সরি স্যার, গুণ তাহলে সম্পর্ক এই বলতেছি। সেকেন্ড টার্মটা জিরো হয়ে যাবে, তাহলে থাকলো কি বিসি ইকুয়ালস টু বিসিসি, থাকলো কি না? ইয়েস স্যার। তাহলে এই যে বিসির ম্যাক্সিমাম মান কত, অপারেটিং ভোল্টেজের মান কত? বিসিসির ম্যাক্সিমাম মান হচ্ছে স্যার কত জানি, জিরো না স্যার? বিসিসির যে ম্যাক্সিমাম মান, বিসির ম্যাক্সিমাম মান কত? ম্যাক্সিমাম বিসিই বিসি নাকি মানে স্যার বিসিসি? বোঝাচ্ছি আমি, অপারেটিং ভোল্টেজ হলো এই যে এই পয়েন্টটা, হ্যাঁ বুঝছো, স্যার। বি পয়েন্টটা, তার মানে এই পয়েন্টটা দেখানো মানে কি এখানে বিসি ম্যাক্সিমাম কিন্তু কারেন্ট হলো মিনিমাম। কারেন্টের কারণ কারেন্ট তো আমরা এই ওয়াই অ্যাক্সিস এ মেজার করি নাকি? ইয়েস তাহলে স্যার। এটা এক্স অ্যাক্সিস এর, তার মানে যখন কালেক্টর কারেন্ট জিরো হ্যাঁ স্যার। তখন বিসির বিসিসি ম্যাক্সিমাম মান ম্যাক্সিমাম। হলো আসলে, হ্যাঁ, বিসিসি। হ্যাঁ। এই যেটা আমি এখানে লিখেছি আমাদের, ইয়েস স্যার। দেখো ম্যাক্সিমাম বিসি ইকুয়ালস টু বিসিসি। ওকে, এখন আসো সেকেন্ড কন্ডিশন, তাহলে তুমি ম্যাক্সিমাম অপারেটিং ভোল্টেজ পেয়ে গেলা, ঠিক আছে, এখন ম্যাক্সিমাম অপারেটিং কারেন্ট বের করবা। তাহলে পরের কন্ডিশনে তুমি ধরবা যেখানে বিসি জিরো, ঠিক আছে। এখন যদি আমরা আগের ইকুয়েশনে যাই, এখানে বিসি যদি জিরো ধরি তাহলে আইসির মান কত আসে রে? কালেক্টর কারেন্টের মান কত আসে? স্যার বুঝি কালেক্টর নাই। কারেন্টের মান কত আসে? এখন আইসির আমরা মান বিসি জিরো বলতেছেন সমান যে জিরো স্যার? ধরলাম। হ্যাঁ, আমরা বিসি জিরো ধরলাম, ঠিক আছে। বিসি আমরা এখন জিরো। এই অ্যাক্সিস এর মান বের করব, হ্যাঁ। কালেক্টরের ম্যাক্সিমাম মান বের করব, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আমরা ধরলাম যে বিসি ইকুয়ালস টু জিরো, তাহলে ঠিক স্যার আছে, বিসিসি বিসি ইকুয়ালস ম্যাক্সিমাম। টু জিরো, বিসি ইকুয়ালস টু জিরো, হ্যাঁ। কারণ কালেক্টর কারেন্ট কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে? বিসির মধ্যে বিসিসি। সাথে আমরা চেঞ্জ করছি না কালেক্টর কারেন্ট। ইয়েস স্যার, বিসিসির উপর আর কি স্যার? তাহলে তো স্যার এখানে বিসি আর এখন বিসিসি। যদি এখন বিসিটাকে জিরো ধরি, হ্যাঁ, এখন আমরা মানে কালেক্টরের ম্যাক্সিমাম কারেন্ট যদি বের করতে চাই, কথাটা বুঝেছো? তাহলে আমরা বিসি জিরো ধরলাম, ঠিক আছে। বিসি জিরো ধরলে, ঠিক আছে, কালেক্টর কারেন্ট ম্যাক্সিমাম হবে। দ্যাট মিনস আমরা যদি এই যে কালেক্টর এবং ইমিটারের যে যে জাংশনটা আছে এটাকে নেগলিজেবল ধরি, যে এখানে আসলে কোনো কারেন্ট ড্রপ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম কারেন্টটুকু কিসে পৌঁছাচ্ছে? কালেক্টরে পৌঁছাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এই কন্ডিশনে আমাদের কালেক্টর কারেন্টের মান আসে কত যদি বিসি জিরো হয়? তার মানে এখানে ড্রপটা যদি জিরো হয় তাহলে কালেক্টর কারেন্টের মান আসে কত? আইসি ইকুয়ালস টু কত আসে? আইসি ইকুয়াল স্যার জিরো স্যার।
জিরো না স্যার? হ্যাঁ, জিরো কিভাবে আসে? এইদিকে জিরো হলো, হ্যাঁ তুমি স্যার। এটার মান জিরো বানাইলে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? বিসিসির মানও জিরো তাহলে না স্যার? হ্যাঁ, তাহলে বিসিসির মান জিরো হবে কেমন? বিসিসি তো আমি সাপ্লাই ভোল্টেজ, বায়াসিং ভোল্টেজ। স্যার আপনি বলতেছেন না বিসিসি আর বিসির সাথে সম্পর্ক আছে একটা? বিসিসি হলো বায়াসিং ভোল্টেজ, আমরা প্লট করেছি কিসের সাথে? জাংশন ভোল্টেজের জাংশন। সাথে, এগুলো জাংশন ভোল্টেজ। আচ্ছা ঠিক স্যার। আছে, কালেক্টর এবং ইমিটারের মধ্যে যে জাংশন আছে, হুম, পিএন জাংশন যেটা আছে, এটার ভোল্টেজ কতটা বুঝেছো? জি এখন স্যার। এটার জাংশনের ভোল্টেজের মান যদি নেগলিজেবল হয়, তাহলে তো ইয়েস স্যার। কালেক্টর কারেন্ট সর্বোচ্চ হবে, তাই নাকি? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে না? তাহলে এটা যদি আমরা এখানে জিরো বসাই, তাহলে কালেক্টর কারেন্টের মান আসে কত? আইসি ইকুয়ালস টু কত আসে? আইসি ইকুয়ালস টু হ্যাঁ, বিসিসি ডিভাইডেড বাই আরসি। বিসিসি ডিভাইডেড আসে বাই কিনা? 80। হ্যাঁ স্যার। আসে না? হ্যাঁ স্যার। আসে। তাহলে হ্যাঁ এই স্যার যে আসে স্যার। বিসিসি ডিভাইডেড বাই আরসি, এটাকে আমরা কারেন্ট, এই যে কালেক্টর কারেন্টের অ্যাক্সিসে প্লট করছি, এবং কালেক্টর কারেন্ট যখন জিরো, তখন এই বিসি এর মান অ্যাকচুয়ালি কত, দ্যাট মিনস এটার ম্যাক্সিমাম মান কত হতে পারে, এই জাংশনের, হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কত হতে পারে, এটাকে এখানে প্লট করছি। জি। এই দুইটা পয়েন্ট যদি তুমি, হ্যাঁ, যোগ করো, তাহলে এটাকে বলা হয় লোড লাইন, ডিসি লোড লাইন। দ্যাট মিনস সর্বোচ্চ যে ডিসিটা তুমি এখানে দিয়েছো, কতটা বুঝেছো? ইয়েস স্যার। এই ডিসিটা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট প্রবাহিত করতে পারবে কখন? যখন এই জাংশন ভোল্টেজ, কালেক্টর ইমিটারের জাংশন ভোল্টেজ সর্বনিম্ন হবে। কতটা বুঝেছো? আবার স্যার বুঝি এই না, একবার কালেক্টর, বলবেন একটু? আমরা যে এই বায়াসিং ভোল্টেজ এখানে অ্যাপ্লাই করেছি, কতটা জি স্যার। বুঝেছো? এই হ্যাঁ। বায়াসিং ভোল্টেজটা সর্বোচ্চ কখন হবে বলো তো? এ- এটা যখন স্যার বিসিসি ডিভাইডেড বাই আরসি এরকম বলছিলেন না স্যার? হ্যাঁ, তার মানে এটার ফুলটুকু কখন এখানে ড্রপ হবে? এ, এখানে যখন ম্যাক্সিমাম হবে বিসিসি, মানে এরকম বলছিলেন তাহলে একটা কোনো কবে তো। কালেক্টর কারেন্ট ফ্লো করবে? হ্যাঁ স্যার, কালেক্টর কারেন্ট স্যার, টাইমটা না, তো শেষ হয়ে গেছে। কালেক্টর কারেন্ট ফ্লো করবে কিভাবে? তাহলে আমার স্যার, যদি বায়াসিং স্যার ভোল্টেজ স্যার টাইমটা। পুরাটুকুই জাংশনের ক্ষেত্রে লেগে যায়, ইয়েস স্যার। আমার বায়াসিং ভোল্টেজ পুরাটুকুই যদি জাংশনের ক্ষেত্রে লেগে যায়, হ্যাঁ স্যার। তাহলে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে কালেক্টরে? না স্যার। খুবই কম, সেটা হলো নেগলিজেবল কারেন্ট, যেটাকে লিকেজ কারেন্ট, যেটা স্যার, ম্যাগনেটিক এরিয়ার জন্য প্রবাহিত স্যার হবে। মিটিংটা আবার শুরু করে দিলে ভালো হয় স্যার। এটা স্যার টাইম শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে রে।